एवरीवन, मेरा नाम संदीप सिंह कंप्यूटर अध्यापक सरकारी हाई स्कूल रत्ता बदाल। अज की मेरी वीडियो पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 8वीं जमात के विद्यार्थियों वास्ते है। सो 8वीं जमात का विद्यार्थियों का 7वां चैप्टर हैगा मैमरी यूनिट्स जनरेशन। इन्हों का लास्ट चैप्टर है। अज ये बारे असीं जानकारी हासिल करांगे। सब तो पहला बच्चों असीं देखने हैं कि मैमरी की चीज़ होंदी है। मैमरी बच्चों साडे मनुख के दिमाग की तरह ही होंदी है। जिस तरह असीं दिमाग की साडी याददाश्त होंदी है जिहदे विच असीं चीज़ां स्टोर कर लैंदे आ, इस तरह कंप्यूटर की याददाश्त उहदी मैमरी है जिहदे विच उह डाटा ते हदायतां जां प्रोग्राम जिहड़े स्टोर करदा है। ठीक है, जिस तरह असीं दिमाग दे विच किसी रस्ते नूं स्टोर कर लैंदे आ, असीं वक्रे वक्रे ऑब्जैक्ट्स नूं पछाणदे आ। ठीक है, वो सारी साडी मैमरी होंदी है, ह्यूमन मैमरी उहनूं कहने आ। इस तरह कंप्यूटर की भी मैमरी होंदी है जिहदे विच वो डाटा ते हदायतां नूं स्टोर करके रखदा, उहनूं असीं कंप्यूटर की मैमरी कहने आ। मैमरी वो जगह होंदी है जिथे कंप्यूटर डाटा अते काम करने लई लोड़ींदियां हदायतां नूं स्टोर करके रखदा है, जिस नाल कंप्यूटर साडा जिहड़ा हैगा है जरूरी डाटा ते क्रियावां जिहड़ियां हदायतां रखियां जांदियां ने जिन्हों प्रोसैस करदा है। ठीक है, सो मैमरी जिहड़ी साडी बच्चों छोटे छोटे हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ छोटे छोटे ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ है। हर एक जगह ਜਾਂ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡਾ ਸਟੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਮਰੀ ਯੂਨਿਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, एक बिट की वैल्यू बच्चों या 0 होएगी या 1 होएगी, क्योंकि साडा जिहड़ा भी कंप्यूटर सिस्टम हैगा है बाइनरी डिजिट्स ते डिपेंड होंदा है। 0 1 की फॉर्म दे विच ही साडी मैमरी सारी स्टोर होंदी है। एट ए टाइम ते जाता दी मैमरी 0 या 1 होएगी, उन्होंने असीं सिंगल बिट कवांगे। उहदे बाद 4 बिट के सबूत दे नाल बच्चों एक निबल बनता है। सो 4 बिट जेकर इकट्ठियां हो जाण तां असीं कवांगे एक निबल हैगा है। उहदे बाद जेकर 8 बिट इकट्ठियां हो जाण तां एक बाइट बनेगा। ठीक है, उहदे बाद नैक्सट बच्चों एक वर्ड आ जाता है। एक वर्ड जिहड़ा हैगा 8 बिट्स का समूह हुंदा है जां 96 बिट्स तक ये वड्डा हो सकता है, उहनूं असीं उहदा एक वर्ड कवांगे। उहदे बाद नैक्सट बच्चों होर यूनिट आ जांदे ने साडे किलोबाइट मैगाबाइट। ठीक है, बिट जिहड़ा सिंगल यूनिट हैगा 0 या 1, 4 बिट का समूह जिहड़ा हैगा है वो निबल अखवाएगा। उहदे बाद 8 बिट का जिहड़ा समूह हैगा है वो साडा बाइट अखवाएगा। ठीक है, किलोबाइट जिहड़ा बच्चों हुंदा है इहदे विच 1024 बाइट्स हुंदे ने। 1024 बाइट का 1 किलोबाइट होएगा, 1024 किलोबाइट का 1 मैगाबाइट होएगा, 1024 मैगाबाइट का 1 गीगाबाइट होएगा, 1024 गीगाबाइट का 1 टेराबाइट होएगा, 1024 टेराबाइट का 1 पेंटाबाइट होएगा। सो इस तरह साडे जिहड़े सारे यूनिट्स जिहड़े ने वो अगे आंदे ने। उसके बाद बच्चों टाइप्स ऑफ मैमरी आ जाता है। मैमरी दियां कितनियां किस्मां हुंदियां ने? मेन साडी मैमरी दियां 2 किस्मां हैगियां ने, इंटरनल मैमरी अते एक्सटर्नल मैमरी। ठीक है, इंटरनल मैमरी वो हुंदी है जिन्हों सीपीयू सीधा असैस करता है। एक्सटर्नल मैमरी वो हुंदी है जिन्हों सीपीयू सीधा असैस नहीं कर सकता। एक्सटर्नल मैमरी जिहड़ी हैगी है इंटरनल मैमरी द्वारा ही असैस की जाती है। सो ये 2 तरह दी साडे कोल मैमरियां हैगियां ने। उसके बाद इंटरनल मैमरी दी टाइप्स असीं देखने आ। सब तो पहले इंटरनल मैमरी दी टाइप हैगी है कैश मैमरी। ठीक है, कैश मैमरी जिहड़ी हैगी है बच्चों ये साडे सीपीयू दे अंदर ही लगी हुंदी है। ठीक है, ये साइज दे विच बहुत छोटी हुंदी है पर बहुत ज़्यादा फास्ट मैमरी हुंदी है, क्योंकि सीपीयू डायरैक्ट कैश मैमरी ते असैस करता है। असीं जिहड़ा भी करंट कोई भी ऑपरेशन करते हैं वो कैश मैमरी दे विच स्टोर हुंदा है। जेकर सीपीयू नूं दोबारा वो सेम डाटे की जरूरत होवे तां कैश मैमरी चों असैस कर लैंदा है, जिहदे नाल प्रोसैसिंग जिहड़ी काफ़ी फास्ट हो जाती है। जिन्नी ज़्यादा कैश होएगी उन्ना ही सीपीयू साडा तेज रफ्तार दे नाल काम करेगा। सो कैश मैमरी जिहड़ी हैगी आ सीपीयू दे अंदर ही लगी हुंदी है, जिहदे नाल असीं इहनूं यूज़ कर सकते हैं। कैश मैमरी दे लाभ की हैगे ने बच्चों? कैश मैमरी जिहड़ी आ मुख मैमरी तो प्राइमरी मैमरी तो बहुत तेज हुंदी है। ठीक है, दूसरी गल प्राइमरी मैमरी के मुकाबले इहदा असैस टाइम जिहड़ा घट हुंदा है, काफ़ी फास्ट हुंदी है। कैश मैमरी उस प्रोग्राम नूं स्टोर करदी है जिहड़ा घट समय विच ही लागू हो सके।
ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਜੋ ਵੀ CPU ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਚੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੀ ਹਾਨੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਬੱਚੋ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। CPU ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਮੀ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਕਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਜਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਟਾ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਮ ਅਤੇ ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੋ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸਥਿਰ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਇਨ ਨੇਚਰ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਦਾ ਮੀਨਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੇਵ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ CPU ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। CPU ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ CPU ਰਜਿਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਹੌਲੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਰੈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਮ ਅਤੇ ਰੋਮ। ਰੈਮ ਦੀ ਬੱਚੋ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਰੈਂਡਮ ਐਕਸੈਸ ਮੈਮਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੈਂਡਮਲੀ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਰੀਡ ਔਰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਵੋਲਾਟਾਈਲ ਮੈਮਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਔਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੈਂਡਮਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਤੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਮ। ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਬੱਚੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਇਹਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਮਰੀ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਨ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਦ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟਸ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਗੁਣ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੱਚੋ? ਇਹ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਥੋੜੀ ਸਲੋ ਹੈ ਬਟ ਕੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਮ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਟਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਫਿਰ ਹੀ ਕੰਟੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਬਟ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ
ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰੈਮ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਮਰੀ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਸਰਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਮੈਮਰੀ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਜਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਰੈਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੇਵ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਕੰਟੈਂਟਸ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਰਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਆ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਮ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਫਰਮਵੇਅਰ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਸ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੋਮ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਰੋਮ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੋ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਰੋਮ, ਐਮ ਰੋਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਡਾਟਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਊਰੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਇਹ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰੇਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ, ਇਹਨੂੰ EEPROM ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਰੇਜ਼ੇਬਲ ਮੀਨਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾ ਤਾਂ ਸਕਨੇ ਆ ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। EEPROM ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ 40 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਕਰਨਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਮਿਟਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਰੀਡ ਰਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਨੇ ਆ। 40 ਮਿੰਟਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ 10 ਈਅਰ ਤੱਕ ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ EEPROM। ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਅਰੇਜ਼ੇਬਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਬੱਚੋ ਮਿਟਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਲਗਭਗ 10,000 ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਨੇ ਆ EEPROM ਦੇ ਨਾਲ। 1 ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਰੋਮ ਦੇ ਕੁਝ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਭ ਨੇ। ਦੇਖੀਏ ਰੋਮ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਰੋਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਿਸੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੈਮ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਰੈਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਟੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਟਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਈਟ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਡਾਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ CPU ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ CPU ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ, CD, DVD, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ CPU ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ CPU ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਗੁਣ ਹਨ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਤੇ ਆਪਟੀਕਲ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਗਨੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਔਰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਟੀਕਲੀ ਲੇਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਔਰ ਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੈਕਅਪ ਜਾਂ ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਥਾਈ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਡਾਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਚ ਭੋਗੇ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਮਰੱਥਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚੋ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦੀ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਤਾਂ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਮਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੈਮਰੀ ਨਾਲੋਂ ਸਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸ ਡਿਵਾਈਸ ਬੱਚੋ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲੀ ਡਾਟਾ ਅਸੈਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਟੇਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਟੇਪ ਦਾ ਜੇਕਰ ਫਸਟ ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਟ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸ, यानी कि एक दे बाद दूसरा ही आएगा फिर तीसरा आएगा। जेकर एक दे बाद तीसरे ते जाना तो दूसरे नू सानू फास्ट फॉरवर्ड करना पएगा, डायरेक्टली असी तीसरे ते नहीं जा सकते। सो इसलिए इनू सीक्वेंशियल असेस डिवाइस कहते, क्योंकि सीक्वेंस दे विच असेस हुंदी है। दूसरी हुंदियां बच्चों डायरेक्ट असेस डिवाइस, ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਡੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 100 ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਿੰਪਲੀ 100 ਗਾਣੇ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 100 ਗਾਣਾ ਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 2 to 99 ਜਿਹੜੇ ਸੌਂਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੈਸ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਐਂਡ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਟੀਕਲ ਡਿਸਕ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ CD ਐਂਡ DVD। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਸ਼ ਡਰਾਈਵ, ਫਲੈਸ਼ ਮੈਮਰੀ ਅਤੇ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਮੈਮਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ 1 by 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸੈਸ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਟਰੈਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਟਰੈਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਰਕਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਉਹ ਰੀਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ 1 2 3 ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਰੀਡ ਔਰ ਰਾਈਟ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੌੜਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਰੈਕ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸਰਕਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਦੇ ਟਰੈਕ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈਕਟਰ। ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੱਚੋ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਸੇ ਡਿਸਕ ਦੀ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੁੱਲ ਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈਗਾ ਸੀ 1942 to 1955 ਤੱਕ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਲਬਾਂ ਵਾਂਗੇ ਜਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਟਿਊਬਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਸੀਗੀਆਂ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ? ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕਲ ਰਿਲੇ ਮੈਮਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਜੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਟੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਲੋ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੋ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਗੇ, ਕੁਛ ਇਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ENIAC, EDVAC ਵਗੈਰਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ IBM 701 ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਫਿਰ ਆਈ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 1955 to 1964 ਦਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ 10 ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ 10 ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਗਰਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ IBM 7030 ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ। ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਪੁਰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ ਮੈਮਰੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪਾਂ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਿਸਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੈਚ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ, ਭਰੋਸੇ ਲਾਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਨ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗੀ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਹੋਏ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਟਿਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ IBM 7030 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਟਾਈਪ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 1964 to 1975। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ IC ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ 100 ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ IC ਕੋ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। IC ਦੀ ਖੋਜ ਨੇ ਹੀ ਮੇਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ IC ਬੇਸਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ IC ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਰਟਰਨ, ਕਬੋਲ, ਪਾਸਕਲ, ਬੇਸਿਕ, ਐਲਗੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਕੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ IC ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। SSI ਐਂਡ MSI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਵੱਡੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਕੋਰ ਮੈਮਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਸਕਾਂ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਤਪਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਆਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਿਕ ਜਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ PDP-8, PDP-11, CDC 6600 ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ 1975 to 1989। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ VLSI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ IBM PC ਜਾਂ Apple ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ IC ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ CPU ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ VLSI ਹੀ CPU ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਏ, ਛੋਟੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣ ਲੱਗੇ।
ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਭਰੋਸੇ ਲਾਇਕ ਸਨ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 4th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ C++, DBMS ਆਦਿ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋ ਚੌਥੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ IC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ VLSI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਇਨਬਿਲਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਟੇਪਾਂ ਤੇ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕਾਂ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਟੋਰੇਜ ਮੀਡੀਆ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। PC ਅਤੇ GUI ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਸਿੰਗਲ ਟਰਮੀਨਲ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵਿੰਡੋ ਵਾਲੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ। ਸੋ ਮਲਟੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਯੂਨਿਕਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਗਿਆ, C ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਬਜੈਕਟ ਓਰੀਐਂਟਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋ PC ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬੇਸ ਸੀਗਾ। ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਨ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਇਹ PC ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੇਨ ਫਰੇਮ ਸਿਸਟਮ ਸੁਪਰ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਨਰਲ ਪਰਪਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ VLSI ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ। IBM PC ਦੇ ਕਲੋਨ ਜਾਂ Apple II, Cray 2, Cray 1, Cray 2, Cray XMP ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੋ ਲਾਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ। 1989 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸਰਕਟਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ULSI, ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ VLSI ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਬੋਟਸ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਗੇਮ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਨ ਲੱਗੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ C++, ਜਾਵਾ, ਨੈਟ ਬੇਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਨੇ? ULSI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ, ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੈਮਰੀ, ਰੇਟ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੋਰਟੇਬਲ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਆਪਟੀਕਲ ਡਿਸਕਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਨੋਟਬੁੱਕ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਡੈਸਕਟਾਪ PC, ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਲਸਟਰ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋ ਕਲਰ ਆਧਾਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਸਸਤੇ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਮ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। IBM ਨੋਟਬੁੱਕ, Pentium PC, Sun ਵਰਕਸਟੇਸ਼ਨ, IBM SP2, ਪਰ 10000 ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ। ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬ ਯੂਜ਼ ਹੋਈਆਂ। ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜਿਸਟਰ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ। ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ IC ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ VLSI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ, ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ। ਤੇ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ।